कॉरिडोर पहुंचे नवजोत सिद्धू। नमस्कार, मैं हूं पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर डेरा बाबा नानक सीमा पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार सुबह अपने लाम लश्कर के साथ करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाक सीमा से गुरुद्वारे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की और कहा कि मैं सिर्फ गुरु के दरवाजे पर आया हूं, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आज मैं करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने आया हूं। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर कोरोना के कारण बंद था। उन्होंने केंद्र सरकार को संकेत दिया कि यहां आने से ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा मिलेगी उन पर भी हो। 70,000 लोगों ने इस जगह का दौरा किया है और यहाँ आने वाले 75% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। हाँ, यहाँ हर दिन लगभग 5,000 लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कहा था कि वे 60 फीट ऊंचे दर्शनीय स्थल का निर्माण करेंगे और मैं एक विनम्र सिख बनूंगा और केंद्र सरकार से भी एक बनाने का अनुरोध करूंगा। उन्होंने कहा, करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए मैं एक बार फिर गृह मंत्री को पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने किसानों से बात करते हुए कहा कि आज भी उनकी फसलों से दूध निकाला जा रहा है और वे सड़कों पर बैठे किसानों की समस्या का समाधान कर उन्हें खुशी खुशी घर भेज दे। ये थी प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ऊर्जा नाल एक रहन दा जी करदा। इसे तरह करोड़ां श्रद्धालुआं दी तांग है, प्यास है। बाबे दे जिहड़ी किरत कीती हुई जगह उत्थे साफा ला के सेध लैण दा साडा चानन मनारा, साडा मापा यही है। लोकां दे मापे हुंदे, मैं ते मेरे माँ बाप दे जाण तो बाद इन्हां नूं ही अपने मापे मन्निया। साडा माई बाप ही अज दी सब तो वड्डी मंग ही है कि जदों पहला लांघा ਚੱਲਿਆ ਸੀ कोविड तो पहला एक दिक्कत परेशानी नहीं। करीब 70,000 बंदियां ने इत्थे दर्शन दीदारे कीते। अमन मान दा प्रतीक, आपसी भाईचारे दा प्रतीक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दा प्रतीक। अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, असंख्य संभावनावां दा ये कॉरिडोर है और इन्नियां संभावनावां ने जिहड़ियां अनंत कहंदे आ ना, उस तरीके दी। दूजी गल, 75% लोग जिहड़े इत्थे आउंदे आ उन्हां कोल पासपोर्ट है नहीं। अज भी बाबा जी दे गुरुद्वारे दर्शन करके इत्थे करीब 5,000 बंदा दर्शन करदा। मैं चिट्ठी भी लिखांगा। मेरी हिंदुस्तान दे होम मिनिस्टर साहब नूं दरख्वास्त है। बाबे नानक का एक निमाणा सिख ਉਹਦਾ नौकर एक विनम्र विनती कर रहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी अज तो 1.5 साल पहला वचनबद्ध होके कह के गई सी कि वो 100 मीटर चौड़ा ते 60 मीटर उच्चा इत्थे दर्शन स्थल बनाउणगे। वो जिहड़ा दर्शन स्थल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते कि किन्ने लोग तृप्त होके जाते हैं। मैं जानदा कि मेरे ताया जी इस मिट्टी नूं अपनी अखां दे उत्ते ला के रोंदे हुंदे सी। ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ लोग ने। मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर नूं और भारत सरकार नूं कि तुहाडे सिक्योरिटी रीजन हो सकदे, तुहानूं ज़्यादा पता होਊਗਾ। मैं ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਖ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। हिंदू मुसलमान ईसाई हर धर्म इस गुरुद्वारे तो सेध लेंदा है। जगत गुरु है बाबा जी। मेरी ये विनती है कि दर्शन दीदारे वास्ते एटलीस्ट जो वो वचन सी वो पूरा हो। देखो ਇਹਦਾ जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा, रिमाइंडर भी दूंगा। अच्छा ये भी है भी ਉਹਦੇ 'ਚ कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होने। एक थोड़ी जी इच्छा शक्ति की गल है, पोलिटिकल विल की गल है। अगर उन्होंने लगता है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट की गल है या फलाने की गल है तो पंजाब सरकार नूं कहण। ते मैं ये तुहानूं गारंटी दिना
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 4-5 ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਊਰਜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫਾ ਲਾਏ ਬਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ 60% ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ। ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਿਕ ਭਾਗਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ 5000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ 75% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬੈਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰਾ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ